ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे रब हे सस हे करुणा निध, मेरी अबै बिनती सुन लीजे। और न मांगत हों तुम ते कछ, चाहत हों चित में सोई कीजे। शस्त्रन स्यों अत हीरन पीतर, जूझ मरों तो साच भतीजे। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम एह वर दीजे। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए। पूर्ण परमानंद पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस।
ओहो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। ओहो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। दीदार करन लई सतगुर दा दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। गल पढ़न सुनन नाल नहीं मुकनी, 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 पढ़न सुनन नाल नहीं मुकनी। जे रब दे मिलन दा चाह होवे, जे रब दे मिलन दा चाह होवे, बंद बंद कटवाउणा पैंदा है। रब दे मिलन दा चाह होवे, बंद बंद कटवाउणा पैंदा है। रब दे मिलन दा चाह होवे, बंद बंद कटवाउणा पैंदा है। रब दे मिलन दा चाह होवे, बंद बंद कटवाउणा पैंदा है। रब दे मिलन दा चाह होवे, बंद बंद कटवाउणा पैंदा है। रब दे मिलन दा चाह होवे, बंद बंद कटवाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुर दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन
बेनती है सारे बोलो, कोई वांझा ना रहे। जिन्नी संगत बैठी है सारे हाजरी लवाओ। वाहिगुरु वाहिगुरु जपो 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 संगते। वाह 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 वाह। वाहिगुरु 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 बोलो संगते सारी संगत। वाहिगुरु 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 सारे जपो।
सारसना सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी है मेरी जिंदड़ी है सारसना सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी है मेरी जिंदड़ी। गुण गावे हर प्रभु केरे राम हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे जी गुण गावे हर प्रभु केरे राम गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम सारसना सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी है मेरी जिंदड़ी है सारसना सारसना तन तन है सारी संगत बोलो सारी संगत सारसना गज के वाहिगुरु 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 गुण गावे हर प्रभु केरे राम हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे जी गुण गावे हर प्रभु केरे राम गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम गावे हर प्रभु केरे राम तन गुरु प्यारे तन गुरु प्यारे तन गुरु प्यारे तन गुरु प्यारे गुण गावे हर प्रभु केरे राम गावे हर प्रभु केरे राम वाहिगुरु 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 गुण गावे हर प्रभु केरे राम गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम गावे हर प्रभु केरे राम गुण गावे हर प्रभु केरे राम गावे हर प्रभु केरे राम सारसना सारी संगत बोलो सारसना सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी है मेरी जिंदड़ी है बोलो सा मेरी जिंदड़ी है मेरी सारसना सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी है मेरी जिंदड़ी है बोलो सारसना सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी है मेरी जिंदड़ी है सारसना सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी है मेरी जिंदड़ी है परम सत्कारयोग सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी रसना पवित्र करो सतगुरु जी की बख्शिश दोहराओ प्यार नाल फतेह बुलाओ कोई रसना वांझी ना रवे सारी संगत एक बारी बुलंद आवाज विच आखो जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭੈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ। ਠੰਡ ਵੀ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸਤਰ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਲੇਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ 5-4-10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਟੇਕ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਲੈਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਲਿਆ, ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਲਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਫਸਲ ਬੋਵੋ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਿਰਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਫਸਲ ਬੋਵੋ ਨਾਮ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ। ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ,
ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, 5 ਕਿੱਲੇ 5 ਖੇਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ 5 ਏਕੜ ਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਨੇ। ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ 80% ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕੇਗੀ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨੂਰਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕੇਗੀ, ਆਏਗਾ ਸਭ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਜਾ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ, ਜਾ ਫਕੀਰਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਖਪੂਰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਓਨਾ ਸਰਹੰਦ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਣਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਓਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਤੇ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰਹੰਦ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰਹੰਦ ਓਨੀ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ। ਮਸੀਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਰਹੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਸੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜੀਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਸੀਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ। ਬਾਕੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। 80% ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਲਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਐਸ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ फरवरी 1 ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ 1 ਏਕੜ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। 1 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਠੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ 2 ਫਸਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਜੇ 3 ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਹੀ ਨੇ, ਜੇ 3 ਬਸਾਂ 3। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਜਾਂ 10 ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, 8 ਜਾਂ 10। ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਆਪੇ ਹੀ 10 ਗੁਣਾ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆ ਪੌਦ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਐਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਖੇ ਬੜੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹ 10-10 ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 10-10 ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਏ, 4 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਫਸਲਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਇੱਕੋ ਤਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਏ ਆ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਣਗੇ ਖੀਰ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਖੀਰ ਪੂੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਆਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਖਾ ਆਵਾਂਗੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਵੀ ਦਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਗੋਭੀ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ। ਐਦਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਉਧਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਧਰ ਰਾਇਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਆਏ ਆ ਬਸ, ਪਰ ਆਈਏ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਝੁਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਸ ਨਵੇੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕੇ, ਪਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਅਦਬ ਨਾਲ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ,
मां किन्ने बच्चियां नूं वेंदी है, किन्ने बच्चियां वल वेखदी है मां, किन्ने ओहदे बच्चे ने, पर जदों अपने बच्चे वल वेंदी है ना, उस मां दीयां अखां दी चमक वेखो। वो चमक जिहड़ी अपने पुत्र वारी ओहदियां अखां च आएगी, वो दूसरे वारी नहीं आउंदी। वो चमक काहदी है? प्यार दी। पति नाल प्यार है ते अखां बदल जांदियां ने, चमक आ जांदी। प्यार, वो प्यार चमकदा है, वो प्यार वालियां अखां ही होर हुंदियां ने। मैं वेखे ने जदों मत्था टेकण लगदे ने कई गुरसिख, जदों गुरु ग्रंथ साहब दे अगे आउंदे ने, उन्हां दीयां अखां ही बदल जांदियां, चमक आ जाती भी सतगुरु दे सामने आए। पर कई मत्था टेकिया भी है, झुका दिता है सिर, पर कोई फीलिंग नहीं कि मैं मत्था टेक रहा, कोई दिमाग च नहीं है भी मैं नमस्कार कर रहा या मेरे सतगुरु ने, मैं बस इदा छेती छेती वगाता ही कई ते रुपया मारते हैं, भावें ग्रंथी दे मत्थे च वजे जाके इदा ही वगा के इदा ही बस नवेड़े ही करते फिरने। बद्दा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार। वो बद्दा चट्टी ते काहदा प्यार होया? जेड़ा काम कर रहे हो ओदे वल पूरा ध्यान दिओ। जे मत्था टेक रहे हो तो मत्था ही टेको, जे सुन रहे हो तो सुनो ही, जे बोल रहे हो तो बोलो ही, जे सिमरन हो रहा है जप रहे हो तो फिर कोशिश करो भी असीं सिमरन ही करिए। पूरा ध्यान ओदे वल केंद्रित कर दिओ, पूरा ध्यान मत्था टेकण च पूरा ध्यान लाओ। कर्म इंद्रे, ज्ञान इंद्रे, प्राण इंद्रे, मन बुद्ध 17 तत्त हाजिर होण जदों मत्था टेकीए। पूरा इदा नमस्कार करिए भी मैं मत्था टेकण लगे। अरदास च खड़े हैं तो बिल्कुल इदा लगे भी नाल नाल इतिहास चले, जिवें पंज प्यारियां दी गल आवे, सामने 4 साहबजादे, 40 मुक्ते, हठियां, जप्पियां, तप्पियां, वो कहंदे ना उन्हां दा ध्यान धर के बोलना जी। ध्यान धरने आपां मना च वेखिए, ध्यान धरने उस वेले किदा ध्यान धरना है? जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्मे सी दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल तन चरवाए। की साडे दिमाग विच, साडे जिहन विच मनी सिंह जी आए, तारू सिंह जी आए, भाई शमेक सिंह, शहबाज सिंह आए? नहीं, बस खलोते हैं, अखां खुलियां, कदे इधर नूं वेख लिया, कदे इधर नूं वेख लिया, अरदास च खलोते। मैं ते अर्ज करना, बड़े लोग आखदे ने प्रचार नहीं, मैं ते कहना साडे वड्डियां तो वारे वारे जाइए, जिन्हां ने अरदास दे विच इह अखर शामिल कीते ने, उन्हां कमाल कर छड्डी है। इतिहास नूं संखेप रूप विच अरदास विच शामिल कर दिता है। शरधा नाल तुसीं रोज अरदास सुनो, अरदास च खलोवो। 2 टाइम सिख नूं अरदास करन दा हुक्म है, दोवें टाइम नितनेम करेगा, दोवें टाइम अरदास करेगा, ते दोवें टाइम सारा इतिहास चेता आ जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। रोज सवेरे भी शाम संखेप रूप विच थोड़े जे टाइम विच, अब बस 4-5 मिनटां विच सारा ही सिख इतिहास सामने आ जाता, एक बार नक्शा बन जाता पूरा। अरदास साडी इदां दी है, पर जिन्हें मनना है मनना है, जिन्हें समझना है उन्हें बारीकी नूं समझ लेना है। ते बाकी ते सुनने वालियां दी गल की है, सारी सारी जिंदगी सुनते रहते हैं, अमृत छक लिया नहीं, अजे मन बना रहे हैं, लंगरां दीयां दालां ही टेस्ट करदा रहे हुण तक, टेस्ट ही करदा फिरदा रहे। जे 12-15 साल दा दीवाना विच आ रहे हैं ते अजे तक गुरु वाला नहीं बनिया, अजे तक मन नहीं बदलिया, अजे तक जीवन विच क्रांति नहीं आई, अजे तक कोई चेंज नहीं, अजे तक कोई तब्दीली नहीं, फिर की स्वाद आया? आनंद ते फिर है कि सुनने ते कमाईए भी। सफल जन्म गुर चरण शरण लिव, सफल दृष्ट गुर दर्श अलोईए, सफल सुरत गुर शब्द सुनत नित, जिहबा सफल गुण नित गुण गोईए। इस तरह सफल हस्त गुर चरण पूजा प्रणाम, सफल चरण प्रदक्षिणा को पोईए, संगम सफल साध संगत सहज घर, हिरदा सफल गुर मत कै समोईए। भाई गुरदास जी कहते ने जन्म सफल हुंदा है जदों गुरु नाल लिव लाइए, जेबा सफल हुंदी है, जेबा सफल हुंदी है जदों गुणी निधान वाहिगुरू दे गुण गाइए, ਕੰਨ सफल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਪਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ, ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਨ ਕਿਤੇ 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 ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਡੰਡੌਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ 10 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ ਸੰਗਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਰਾ, ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ, ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੇਖੋ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਚ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ, ਗੋਡੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ ਤਨ ਮਨ। ਬਾਣੀ ਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਲੈ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਗਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸਰੀਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਸਭ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਏ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਏ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਏ? ਕਾਬਲ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਦੱਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਨਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਵੀ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਵੀ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸੂਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਸੂਈਆਂ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਸੂਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਰੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਵੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ।
ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਬਣਾ। ਨਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਬਣਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਬਣਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ। ਨਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਪੜਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਗਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਫਿਰ ਗਾਏ ਬੋ ਬਜਾਏ ਬੋ ਸੁਨਾਏ ਬੋ ਨ ਕਛੂ ਤੈਸੇ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਚਤੁਰਾਈ। ਫਿਰ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਸੁਭਾਅ ਬਣੇ। ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਰਵਰੀ 21 ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 92 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 92 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 92 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 100 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਕੇ ਹੋਏ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 84 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਕਾ। ਬੜੇ ਸਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਥੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਥੋਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਵਾਈ। ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈ। 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, 5000 ਕਿੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। 5000 ਏਕੜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਗੀਰ ਕੱਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 5000 ਏਕੜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਮਹੰਤ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
इन्हां ने खरी गल करनी हुंदी है, इन्हां ने सच्ची गल करनी हुंदी है। इन्हां दे कोल जे माया होएगी, इन्हां कोल चंगी जायदाद होएगी, इन्हां नूं कदे किसी अगे हथ नहीं अड्डना पएगा। ये किसी दी खुशामदी नहीं करनगे। जे चार पैसे कोल होणगे ते डट के जेड़ी गल कहनी होएगी कह सकण। महाराजे रणजीत सिंह दी ये सोच सी। ਉਹਦਾ मतलब ये सी कि इन्हां नूं ਜ਼ਮੀਨਾਂ महंतां कोल होणगीਆਂ ते अपनी गल डट के कह सकणगे, इस करके ਜ਼ਮੀਨਾਂ नाम करवाईयां सी। पर ਉਹਦਾ अर्थ उल्टा हो गया। महंतां ने ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ एक दो जने तीन जणिਆਂ ने ते ठीक संभालिया प्रबंध, पर ਉਹੀ जायदाद ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਰਤਣੀ ਤੇ ਸੀ धर्म ਦੇ प्रचार ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ने साध संगत ऐशो इशरत ਲਈ ਵਰਤਣੀ शुरू कर ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਭਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਜ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਨੇ ਪਰ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮਿਆਣੀ, ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਿਆਣੀ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ BA ਕੀਤੀ, BA ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਥਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾਲ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਏ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਏ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਵੀ ਗਵਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿਰਸ ਦੀ ਜਪਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਨੇ ਬਸ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5-7 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਭਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸੋਭਾ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 4 ਸ਼ਬਦ ਸੋਭਾ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਇਸ ਤੱਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਮੇਨ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹ ਛਕੋ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਗਧੇ ਘੋੜੇ ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
बस जो है ठीक है। बल्ले बल्ले बड़ा सोहना है। पढ़िया किन्ना है वो सतगुरु दी कई बंदियां ने इन्नी मेहनत की अपनी जिंदगी घल ना घाली गुरबाणी का जिथे हुक्मनामा लेंदे ने उन्होंने अर्थ भी करके सुनाना है हुक्मनामे का। कई ग्रंथी इदां दे पानी की उन्होंने बड़ी सोझी है पर बेकदरी हुंदी वेख के मैनू कहंदा उन्हें लिखिया बाबा जी मैं इन्ने साल लाए ने पर इत्थे मैं पिंडां विच वेखना मैनू माफ करियो प्यारिओ कहंदे कई बाहर दे रोह वाले भी है ने बाहर रहिंदे ने ते रोह भी कई मार जांदे ने। बाबा जी जेड़े बंदे नू कई पता नहीं बाणी बारे वो भी आके मेरे ते किंतु परंतु कर जांदा है, वो भी आके सवाल उठांदा है। कदे एक बारी मैं जे किते स्टेज ते कह दिया ना भी दाड़ियां केस रख लो कहंदे गल पै जांदे ने बाद च आके ते कहंदा मैं ना अरदास करना भी मैं अपने बच्चे नू ग्रंथी नहीं बनावांगा उन्होंने पढ़ा के किसी नौकरी लवांगा मैनू ये काम पसंद नहीं आया। मैं अपने बच्चे नू इस लाइन च नहीं पाना अपने बच्चे नू नहीं पावांगा। मैं वेख लिया एक सिस्टम इत्थे किदां दा है पढ़िया भी है मेहनत भी कीती है पर कोई मेरे तो कथा नहीं सुन के राजी खुशामदी सुन के राजी नहीं। ये नहीं कहंदे भी गुरु दी गल सुनाओ ये कहंदे ने साडियां ही सुनाई जाओ साडी बल्ले बल्ले करी जाओ गुरु दी गल कौन सुनदा। ये समा अजकल इदां दा हो गया रोटियां कारण पूरा ताल ताल पूरे जा रहे ने सिर्फ रोटियां लई खुशामदियां कीतियां जांदियां ने सिर्फ माया लई सिर्फ पैसे लई भी बंदा ही बड़ा चंगा है बंदा ही बड़ा चंगा है बल्ले बल्ले। आ वेखो जरा जिन्ना महापुरखां दी याद विच ये प्रोग्राम एक दिन दा हुंदा सी संत महापुरख राड़ा साहब वाले जेड़े सन ये उन्हां दी जिंदगी दा असूल है ते तुसी उन्हां दियां 125-30 ऑडियो कैसेटां मिलदियां ने ले सकदे हो। कमाल दी गल ये है उन्हां महापुरखां ने अपने दीवान विच कदे किसे बंदे दा नाम नहीं लिया। आखो सतनाम बंदे दी खुशामदी नहीं कीती किया ही नहीं। ते ज्ञानी जैल सिंह वर्गे राष्ट्रपति दीवान च बैठदे सी आके उन्हां दे दीवान विच प्रताप सिंह कैरों बैठा हुंदा सी मुख मंत्री उन्हां दे दीवान विच वड्डे 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 लीडर बैठदे सी आके ना नहीं सी लिया कदे भी आ भी बैठा है नहीं खुशामदी कीती बस खुशामदी ते सतगुर दी बस जे सेवकां ते सतगुर दे जे शोभा करनी ते सतगुर दी सच पल्ले जिन्हां दे पल्ले सच है ना गुरमुखो